उमा घाडगे आहे, त्यानंतर स्नेहलता कदम दिसत आहेत, निकिता यादव, या 4-5 स्टुडंट आहेत ज्यांना अनुभव आहे की BSc ला मी शिकवलेलं आहे त्यांना. ओके, तर आता शिकवण्याच्या नादात महत्वाची गोष्ट राहून जाईल, तुमची आज आणि उद्या बहुतेक ISC एक्झामिनेशन आहे, तर त्याची लिंक सर्वांना मिळाली का? कोल्हे मॅडमचा मेसेज आहे तसा, लिंक मिळाली आहे का सर्वांना? नाही सर, आज नाहीये सर, उद्या आहे. 21-22 डेट आहे टाइम टेबल मध्ये. 21-22 आहेत. मग आज ते जर काय तुम्हाला लिंक मिळाली नसतील तर काय करायचंय, कोल्हे मॅडमशी संपर्क करायचा आहे आज दिवसभरात, ज्यांना काही प्रॉब्लेम येत असतील ते. ओके, आणि जर काय प्रॉब्लेम आलाच नाही तर ठीकच आहे. ओके, आणि गजानन बाबर म्हणून कोण कॅन्डिडेट आहे असं मला मॅडमचा मेसेज आहे. ओके, तर त्या कॅन्डिडेटकडे मोबाईल नाही असं मॅडम म्हटलेले आहे, तर त्याला तो कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर असेल तर त्याला तो मेसेज कम्युनिकेट करावा. ओके, जेणेकरून त्याला ती एक्झाम देता यावी. ओके, सो या सूचनांनंतर आता सरळ आपण जाऊया आपल्या सिलेबसकडे. ओके, कुणाला काही शंका असेल तर मला पुढून जर विचारलं तरी चालेल. ओके, फक्त ही जी प्रेझेंटी दिसते 20-21 जे काही कॅन्डिडेट आहात तुम्ही, तर ती अशीच दिसावी माझ्या लेक्चरला. ओके, की जेणेकरून आज केलं सरांचं लेक्चर उद्या केलं नाही असं होता कामा नये. ओके, एक युनिफॉर्मिटी राहिली पाहिजे. महत्वाचा चॅप्टर आहे ॲज फार ॲज तुमच्या नेट सेट जी एक्झामिनेशन असते तिथं यातले प्रश्न हे विचारले जातात. प्रॉब्लेम ओरिएंटेड चॅप्टर आहे. ओके, so without wasting much of time, let us start our today's lecture. Okay, and I am going to present the screen which consists of the slides related to the our chapter, and I am going to teach you the unit 4, that is canonical transformation and Poisson bracket, from the paper MPT 102 classical mechanics. So let us start our today's lecture. Okay, so you are familiar with the 3 type of a mechanics. Okay, you are familiar with the 3 type of a mechanics. First one is a Newtonian mechanics. Okay, second one is the Lagrangian mechanics, short form लेतोय मी इथं, and third one is the Hamiltonian mechanics. Okay, so you all are familiar with these 3 types of a mechanics: Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, and third one is the Hamiltonian mechanics. So what is a Newtonian mechanics? काय यातला डिफरन्स काय आहे, या तिन्हींमधला डिफरन्स काय आहे क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये आपण हे शिकलो. पण काय शिकलो याच्यामध्ये? So in case of a Newtonian mechanics, we deal with the force or motion. Okay, we deals with the force or motion, and we use the famous Newton equation, that is F is equal to ma, to derive this Newtonian mechanics. न्यूटोनियन मेकॅनिक्स डिराइव्ह करण्यासाठी आपण स्पेशली कुणाचा वापर केला? या फोर्सचा वापर केला. ओके, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन. ओके, सो to derive or to study Newton mechanics, we deals with the concept of a force. Okay, and by using this Newton's second law of motion, F is equal to ma, we derive the Newtonian mechanics, or we study the Newtonian mechanics. Whereas in case of a Lagrangian mechanics, we know that Lagrangian is given as T minus V, where T is the kinetic energy and V is the
potential energy. Okay, so this is the Lagrangian, okay, which is expressed in terms of kinetic energy and potential energy of that system which is under consideration, or we can say that of that particle which is under consideration. जो पार्टिकल मोशन मध्ये असेल किंवा जी सिस्टीम मोशन मध्ये असेल तिची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर करून आपण काय काढत होतो, लॅग्रांजियन काढत होतो. And we know that Lagrangian of the system of the particle, it is expressed in terms of three coordinates, that is q, q dot and t. Q Lagrangian express in terms of coordinates q, q dot t, where q represent position of the system under consideration, where q dash or q dot is expressed as a generalized velocity. Q is the generalized coordinate. This is the, what is this? Generalized coordinate. And what is this? Q dot. This is the generalized velocity. Generalized velocity. हे तुम्ही शिकलेला आहात, लॅग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मध्ये शिकलेला आहात तुम्ही. ओके, सो लॅग्रांजियन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ओके, q, q dot t, from which we derive the equation of motion for the Lagrangian. Okay, from which we can derive about the position of the system of the particle, we can calculate the momentum of the particle, we can calculate the velocity of the particle. So we know the state of the particle by studying this Lagrangian function. L is equal to q, q dot t. T is of course time. Okay, then what is the difference between this Newtonian mechanics and Lagrangian mechanics? So if you look here, okay, Newtonian mechanics deals with the quantity, that is the force, whereas Lagrangian mechanics deals with the quantities that are the kinetic energy and potential energy. If you look at these three quantities, we know that this force is a vector quantity which requires magnitude and direction, whereas these two quantities, that is kinetic energy and potential energy, these are the scalar quantities. These are the scalar quantities. Okay, so by this comparison we can easily see that it is easy to deal with these scalar quantities rather than vector quantity. आपल्याला सोयीस्कर काय, तर स्केलर क्वांटिटी सोडवणं आपल्याला सोयीस्कर आहे, कारण तिथं डिरेक्शनचा उल्लेखच नाही वेक्टर क्वांटिटी पेक्षा. सो इट इज इझी टू डील विथ दी स्केलर क्वांटिटीज रादर दॅन दी वेक्टर क्वांटिटीज. म्हणून आपण काय म्हणतोय, लॅग्रांजियन मेकॅनिक्स बेटर आहे न्यूटोनियन मेकॅनिक्स पेक्षा. लॅग्रांजियन मेकॅनिक्स काय आहे, न्यूटोनियन मेकॅनिक्स पेक्षा छान आहे असं आपण म्हणतोय याच्यावरून. or we can say that it is the refined form of Newtonian mechanics. Lagrangian mechanics काय आहे, तर रिफाईन फॉर्म आहे किंवा ऍडव्हान्स फॉर्म आहे कुणाचा आहे, तर न्यूटोनियन मेकॅनिक्स आहे. So we can in short say that Lagrangian mechanics is used to describe the state of system which is under consideration, or particle which is under consideration, by using these three variables or coordinate, generalized coordinate q, q dot t. Then the question arises, why we need Hamiltonian mechanics? Then the question arises, why we need Hamiltonian mechanics? आता लॅग्रांजियन मेकॅनिक्स चांगला आहे सर तुम्ही म्हणताय, मग हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्सची आता काय गरज आहे मध्येच? सो हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्स कॅन मेजर ओव्हरऑल ट्रॅव्हल
which measure overall travel or state of the particle, overall travel or state of the particle, or we can say system of particle, system of particles. तर हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्स काय देतोय? It gives overall travel of state of the particle when particle travel from one position to the other position. Okay, what is Hamilton principle? If suppose this is the A position, this is the B position. Okay, so when particle is travel from point A to B, there are infinite number of possibilities for this particle to reach from point A to B. Okay, large number of possibilities आहेत. मग यातला ऍक्च्युअल पाथ कुठला? हा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर असे पाथ वेगवेगळे आपण ड्रॉ करू शकतो. The actual path out of this infinite number of path, the particle travel from this position A to B is the one for which Lagrangian is stationary. Lagrangian is stationary किंवा आपण असं म्हणू शकतो, या पद्धतीत आपण म्हटलं जातं ते व्हेरिएशनल प्रिन्सिपल, डेविएशन ऑफ लॅग्रांजियन इज इक्वल टू 0. Deviation of Lagrangian, it is equal to 0, and that is the Hamilton principle. That is the Hamilton principle. म्हणजे आता जर लॅग्रांजियन तुम्हाला माहिती असेल तर हॅमिल्टन प्रिन्सिपल त्या लॅग्रांजियन काय केलं पाहिजे? सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्सची कंडिशन काय आहे? जर एखाद्या सिस्टीमला लॅग्रांजियन तुम्हाला माहिती असेल तर त्या लॅग्रांजियननं हे व्हेरिएशनल प्रिन्सिपल काय केलं पाहिजे? सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरिएशन ऑफ दिस लॅग्रांजियन इज इक्वल टू 0. म्हणजे त्याचं व्हेरिएशन काय आलं पाहिजे? लॅग्रांजियनचं 0 आलं पाहिजे. So in short we can say that Hamiltonian mechanics is more powerful than the Lagrangian mechanics. कारण इथं काय करतोय आपण? इथं एक पर्टिक्युलर पॉइंटच घेणार आहे कन्सिडरेशन मध्ये. ओके, जर सिस्टीम असेल तर आपण सगळे पार्ट आपण कन्सिडरेशन मध्ये घेणार आहे पॉइंट. कुठं? लॅग्रांजियन मेकॅनिक्स मध्ये. But in this case of a Hamiltonian mechanics, we consider whole this trajectory. ही पूर्ण ट्रॅजेक्टरी A to B पर्यंत जाण्यासाठी त्या पार्टिकलला लागणारी जी ट्रॅजेक्टरी ती आपण विचारात घेणार आहोत. म्हणून इथं मी काय म्हणतोय? हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्स इज मोर पॉवरफुल दॅन दी लॅग्रांजियन मेकॅनिक्स. Also, it plays an important role in early development of the quantum mechanics. क्वांटम मेकॅनिक्सची जी सुरुवातीची डेव्हलपमेंट आहे ती कुठल्या मेकॅनिक्स वर बेस आहे? क्लासिकल मेकॅनिक्स मधल्या, तर हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्स वर बेस आहे. ओके, मग आता हॅमिल्टोनियन मेकॅनिक्स तुम्ही शिकला असाल, चॅप्टर चालू असेल. हॅमिल्टोनियन कसं डिराईव्ह केलं जातं? H इज इक्वल टू, इट इज गिवन ॲज, कसं दिलं जाईल ते? इट इज दी, असं म्हटलं जातं QPT. H is a function of a QPT. Q is the position coordinate, P is the momentum coordinate, and T is the time coordinate. T is the time coordinate. मग याच्यावरून तुम्ही जर हॅमिल्टोनियन इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल, इफ देअर एक्झिस्ट अ हॅमिल्टोनियन H, then we know that equation Pi is equal to minus dA by H by dA by Qi, आणि दुसरा Qi is equal to dA by H by dA by Pi. So these are the Hamilton's equation of motion for these coordinates Q, P, T, where Q is the, or we can say it is Qi, Pi. Okay, Qi represent the position coordinate, whereas Pi represent the momentum coordinate. Okay, so Pi, that is momentum coordinate, is expressed as negative
partial derivative of Hamiltonian with respect to position coordinate or generalized coordinate. Whereas the generalized coordinate, position coordinate, it is expressed as partial derivative of this Hamiltonian. कुणाची partial derivative आहे हॅमिल्टोनियनचे with respect to कुणाच्या आहे जनरलाइज मोमेंटचा आहे. So these are the equations of motion for Hamiltonian mechanics. For Hamiltonian mechanics. Further, we know that there is a relation between Hamiltonian and the Lagrangian. It is written as summation over pi qi dot minus L, where h is the Hamiltonian, which is further expressed as h is equal to t plus v. That is the sum of kinetic energy and potential energy of the system of the particle, and it is equal to summation over pi qi dot minus L, that is Lagrangian of the system. Okay, so this is the overall background of these three type of mechanics, that is Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, and Hamiltonian mechanics. Okay, in a branch of a classical mechanics. हे आपण शिकलेलं आहात. यात काही शंका आहे का तुम्हाला? कुणाची काही शंका यामध्ये? तर आपल्याला पुढे जायला. शंका आहे का? नो सर. नो सर. ओके, म्हणजे यात काही शंका नाही. ओके, देन next again question arises that from the topic name, what is mean by a canonical transformation? What is canonical transformation? What is canonical transformation? मग आता canonical transformation म्हणजे काय सर? Okay, so this is simply transformation or change in canonical variables. Change in canonical variables, or we can say that which change the one set of variable to the another set of variable. काय करतोय आपण? एका व्हेरिएबलच्या सेटचा आपण काय करतोय? जर आता मी जर असे म्हटले व्हेरिएबल QPT, त्याचं आपण काय करतोय? चेंज करतोय नवीन व्हेरिएबल मध्ये. ओके, म्हणजे आता हा जो Q आहे तो रिप्लेस होणार आहे कॅपिटल Q न. हा जो P आहे इथं स्मॉल p आहे तो कॅपिटल P न रिप्लेस होणार आहे. जर असे रिप्लेसमेंट होत असेल त्या सेट ऑफ व्हेरिएबलची किंवा कोऑर्डिनेटची, तर त्याला आपण नाव काय देतोय? कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. त्याला काय नाव देतोय? कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. सो कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन इज सिम्पली change in a canonical coordinates or canonical variables. Okay, so if we consider this is one set of variable which include generalized coordinate, generalized momenta and time, which is further okay changes, this Q changes to capital Q, P changes to capital P, and time is remain as it is. टाइम तसाच ठेवला आपण टाइम कोऑर्डिनेट. ओके, तर हा जो चेंज आहे कोऑर्डिनेट मध्ये त्याला म्हटलं जातं कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. मग आता या चेंज न सर आता समजा आपण म्हणतोय की हे कोऑर्डिनेट चेंज करतोय. मग आता आपण म्हणतोय L इज अ फंक्शन ऑफ Q डॉट T. म्हणजे आता हेच चेंज होताना काय होईल? L इज इक्वल टू Q डॉट T, किंवा हॅमिल्टोनियन आपण म्हणतोय इट इज अ फंक्शन ऑफ Q P अँड T. ओके, मग हेच काय येताना H इज इक्वल टू Q कॅपिटल P अँड T. हा स्मॉल p आहे बरं का. मग आता तुम्ही म्हणाल सर आपण कोऑर्डिनेट चेंज करतोय म्हणजे इथं
कॅल्क्युलेट केलेलं लॅग्रॅन्जियन आणि इथं कॅल्क्युलेट केलेलं लॅग्रॅन्जियन हे वेगवेगळं आलं पाहिजे, कारण आपण काय करतोय, कोऑर्डिनेट काय करतोय, चेंज करतोय. ओके, किंवा इथं कॅल्क्युलेट केलेलं हॅमिल्टोनियन आणि या कोऑर्डिनेट चेंज केल्यानंतर कॅल्क्युलेट केलेलं हॅमिल्टोनियन हे सुद्धा वेगवेगळं आलं पाहिजे, डिफरंट आला पाहिजे. किंवा जे इक्वेशन ऑफ मोशन आपण फाइंड करू, इक्वेशन ऑफ मोशन आपण फाइंड करू कोऑर्डिनेट चेंज केल्यानंतर, ते काय आले पाहिजेत, वेगळा रिझल्ट दिला पाहिजे त्या इक्वेशन ऑफ मोशन. But the main advantage of this canonical transformation is that the equation of motion remains unchanged during the transformation. इक्वेशन ऑफ मोशन काय राहते, म्हणजे कोऑर्डिनेट जरी चेंज केले, स्मॉल कोऑर्डिनेटचं रूपांतर आपण मोठ्या कोऑर्डिनेट मध्ये केलं, म्हणजे स्मॉल म्हणजे कुठले म्हणतोय मी, हे स्मॉल लेटर मधले कोऑर्डिनेट आपण लार्ज लेटर मधल्या कोऑर्डिनेट मध्ये त्याचं रूपांतर जरी केलं तरी इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज राहतंय. म्हणजे इथं जी लॅग्रॅन्जियनची व्हॅल्यू येणार होती या कोऑर्डिनेट मुळे, तीच व्हॅल्यू या कोऑर्डिनेट मुळे सुद्धा येणार आहे. म्हणजे हे दोन्ही लॅग्रॅन्जियन तुम्ही फाइंड केले दोन वेगवेगळ्या कोऑर्डिनेटच्या सेटसाठी, तरी ते सेमच असणार आहेत. म्हणजेच इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होणार नाही, जरी तुम्ही कोऑर्डिनेट चेंज केले तरी इक्वेशन ऑफ मोशन काय राहणार आहेत, अनचेंज राहणार आहेत. इक्वेशन ऑफ मोशन काय राहणार आहेत, अनचेंज्ड राहणार आहेत. म्हणून हे कुणाचं ऍडव्हान्टेज झालं, दिस इज दी ऍडव्हान्टेज, दिस इज दी मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ canonical transformation. This is the main advantage of canonical transformation. While we change the coordinates from one set to another set, there is no change in the equation of motion, or there is no change in a Lagrangian or Hamiltonian of the system of the particle. हे आपण इथं इन्क्लूड करतोय. मग आता यात प्रोसेस काय करायची आहे सर कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये. इफ सपोज आय कन्सिडर दी सेट ऑफ वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ॲज QK and PK which represent K is the suffix. K ची व्हॅल्यू काय आहे, K is equal to 1 2 so on up to n. कारण आपण तिथं I घेत होतो, I is equal to 1 2 so on up to n. मी इथं घेताना काय घेतोय, K सफिक्स घेतोय. ओके, so this is if suppose set of old coordinates, old coordinateचा एक सेट घेतला आपण QK PK, where QK is the generalized velocity, generalized coordinate, QK is the generalized coordinate and PK is the generalized momentum, generalized momentum. If we change this set of coordinate, old coordinate, to the set of new coordinate which consists of QK and capital PK, this is the new coordinate, new coordinates. बघा हा काय, हे दोन, हा सेट जो घेतलेला आहे तो ओल्ड कोऑर्डिनेटचा आहे आणि हा जो सेट आहे तो काय, न्यू कोऑर्डिनेटचा आहे. ओके, म्हणजेच याच्यावरून मी काय लिहू शकतो, इफ आय राईट ओके PK is the new coordinate which depends on the कुठल्या कोऑर्डिनेट वर डिपेंड असेल ते, तर जुन्या कोऑर्डिनेट वर डिपेंड असेल. Just a minute. So this new coordinate PK it depends on कुठल्या कोऑर्डिनेट वर, जुन्या कोऑर्डिनेट वर. मग जुने कुठले, Q1 Q2 so on up to Qn and P1 small p2 so on up to Pn. या फॉर्म मध्ये असंच लिहितो. तसंच मी QK साठी सुद्धा लिहू शकतो, QK is the function of Q1 Q2 so on up to Qn into नाहीये comma P1 P2 so on up to Pn.
म्हणजे आपण हे रिलेशन काय लिहिलं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस न्यू कोऑर्डिनेट्स विथ दी ओल्ड कोऑर्डिनेट. ओल्ड कोऑर्डिनेट आणि न्यू कोऑर्डिनेट मधलं हे रिलेशन लिहिलं आपण. ओके. नाव इफ देअर एक्झिस्ट हॅमिल्टोनियन एच डॅश इन अ न्यू कोऑर्डिनेट्स. हॅमिल्टोनियन एच डॅश आपल्याला मिळाला न्यू कोऑर्डिनेट मध्ये, तर आपल्याला माहितीये हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन मधून आपण डायरेक्ट न्यू कोऑर्डिनेट साठी इक्वेशन ऑफ मोशन लिहू शकतो. पीके डॉट इज इक्वल टू मायनस partial derivative of this Hamiltonian H dash with respect to new variable qk. Similarly, we can write qk dot is equal to partial derivative of this Hamiltonian H dash with respect to variable pk. बघा हे दोन इक्वेशन मगाशी जे आपण इक्वेशन ऑफ मोशन लिहिलते एच साठी काय लिहिलते, तर एच साठी लिहिलं काय आपण स्मॉल पी आय डॉट इज इक्वल टू मायनस डॅबा एच बाय डॅबा क्यू आय आणि क्यू आय डॉट इज रिटर्न ॲज डॅबा एच बाय डॅबा पी आय. मग आता इथं स्मॉल जे व्हेरिएबल आहेत, कारण एच डॅश कुणाचं फंक्शन आहे, कॅपिटल व्हेरिएबलचं फंक्शन आहे. कुठले कुठले आहेत, क्यू आणि पी कॅपिटल व्हेरिएबल आहेत, क्यू के आणि पी के. ओके. मग आता हा एच डॅश जर एक्झिस्ट होत असेल तर त्याच्यासाठीचे इक्वेशन ऑफ मोशन या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहावी लागतील. मग आता हे एच कुणाचं फंक्शन होतं, स्मॉल पी आय आणि क्यू आय चं फंक्शन होतं. आता न्यू सेट मध्ये हा क्यू आय रिप्लेस केलेला आहे कॅपिटल क्यू के न आणि हा पी आय रिप्लेस केलेला आहे स्मॉल पी के न. मग याच पद्धतीत स्मॉल पी आय च्या जागी आपण इथं लिहिलं कॅपिटल पी के, स्मॉल क्यू आय च्या जागी लिहिलं आपण कॅपिटल क्यू के. इथं एच च्या जागी आपल्याला लिहावं लागणार आहे एच डॅश, म्हणजे इथं आले दोन्हीकडे एच डॅश. ओके. आणि इथं क्यू आय च्या जागी येईल क्यू के कॅपिटल क्यू के, पी आय च्या जागी स्मॉल पी आय च्या जागी येईल कॅपिटल पी के. म्हणजेच हे ओल्ड कोऑर्डिनेट हे न्यू कोऑर्डिनेट आपण घेतले, त्यांच्यामधलं एक रिलेशन लिहिलं. आणि जर हे रिलेशन प्रूव्ह होत असेल, हॅमिल्टोनियन एक्झिस्ट होत असेल, हॅमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ ए न्यू कोऑर्डिनेट जर असेल, तर ते काय करत असेल, इक्वेशन ऑफ मोशन सॅटिस्फाय करत असेल. तर ते इक्वेशन ऑफ मोशन कुठले, तर या पद्धतीत दोन इक्वेशन ऑफ मोशन लिहिले आपण. सिमिलरली वी कॅन राईट the relation between Hamiltonian and Lagrangian as h dash is equal to summation over k is equal to 1 to n. Okay. pk qk dot minus l. कारण h साठी रिलेशन आपण मगाशी काय लिहिलं, h is equal to summation over small pi qi dot minus l. हा एच कुणासाठी आहे, तर ओल्ड कोऑर्डिनेट साठी आहे. आणि हा एच डॅश कुणासाठी आहे, तर न्यू कोऑर्डिनेट साठी. मग जसं ओल्ड कोऑर्डिनेटला आपण ट्रीटमेंट दिली तशीच न्यू कोऑर्डिनेटला ट्रीटमेंट दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून हा एच डॅश तुम्हाला मिळाला. ओके. Also we know that from Hamiltonian equation, okay, Hamiltonian equation it is written as deviation of this Lagrangian, okay, it is equal to 0. Deviation of this Lagrangian, here is the Lagrangian, हे लॅग्रांजियनचं डेविएशन काय आलं पाहिजे, 0 आलं पाहिजे. ओके. आणि हे डेविएशन ज्या वेळेस 0 येईल त्यावेळेस तुम्हाला इक्वेशन ऑफ मोशन मिळेल कुणासाठी, न्यू हॅमिल्टोनियन साठी. मग इथं काय करायचंय, एल ची व्हॅल्यू याच्यावरूनच फाइंड करायचे. एल इज इक्वल टू समेशन ओव्हर पीके क्यूके डॉट ओके मायनस एच डॅश, कारण हा एच डॅश इकडे येईल मग एलच्या जागी आणि हा एल इकडे येईल एच डॅशच्या जागी. मग हा तुम्हाला एल ची व्हॅल्यू मिळाली, ही एल ची व्हॅल्यू नेऊन कुठे पुट करायचे, या ठिकाणी पुट करायचे नेऊन. आणि ज्या वेळेस तुम्ही इथं पुट कराल एल ची व्हॅल्यू, एल इज इक्वल टू समेशन ओव्हर पीके क्यूके डॉट मायनस एच डॅश,
Then the solution by solving, what we get the equation of motion for new coordinate. कुणासाठी मिळणारे? न्यू कोऑर्डिनेट साठी इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हाला मिळणारे. मग न्यू कोऑर्डिनेट साठी जर इक्वेशन ऑफ मोशन मिळणार असेल आणि ते इक्वेशन ऑफ मोशन जर ओल्ड कोऑर्डिनेट एवढंच जर असेल तर आपण काय म्हणणार आहे? दी सेट ऑफ दीज इक्वेशन, ह्याला मी स्टार म्हणतो. तर हे जे सेट ऑफ इक्वेशन असणार आहेत, दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. उलट गेलो आपण, कारण कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनची ऍडव्हान्टेज काय? जरी आपण कोऑर्डिनेट चेंज केले फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट, तरी तिथं इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्ही फाइंड केले तर ते इक्वेशन ऑफ मोशन काय राहिले पाहिजे? अनचेंज राहिले पाहिजेत. आणि जर इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज राहत असतील तर त्या कॅनॉनिकल व्हेरिएबलला आपण काय म्हणतोय? चेंज ऑफ दिस कॅनॉनिकल व्हेरिएबल इज नोन ॲज अ कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणून आपण काय घेतलं? एक एक्झाम्पल घेतलं की हे ओल्ड कोऑर्डिनेट घेतले, हे न्यू कोऑर्डिनेट घेतले. मग आपण ओल्ड कोऑर्डिनेट आणि न्यू कोऑर्डिनेट मधलं रिलेशन लिहिलं सेकंड स्टेपला. मग आता तुम्हाला माहित होतं की हॅमिल्टोनियन, ओल्ड हॅमिल्टोनियन फंक्शन कोणाचं होतं? तर ओल्ड कोऑर्डिनेटचं होतं. त्याच्यासाठी हे दोन इक्वेशन ऑफ मोशन आपण इथं लिहिले. ओके, त्याच्यावरूनच हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन असं आपण लिहिलं. ओके, मग आता तीच अॅनॉलॉजी आपण वापरली न्यू कोऑर्डिनेट साठी आणि न्यू हॅमिल्टोनियन अज्युम केला आपण एच डॅश. ओके, आणि ती अॅनॉलॉजी वापरून आपण इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड केले. हे तीन इक्वेशन त्याच्यासाठी लिहिले. मग आपल्याला माहितीये की हॅमिल्टन प्रिन्सिपल काय सांगताय? व्हेरिएशन ऑफ लॅग्रांजियन इज इक्वल टू 0 पाहिजे, और डेविएशन ऑफ लॅग्रांजियन 0 आलं पाहिजे. मग इथं एल ची व्हॅल्यू या इक्वेशन वरून आपण फाइंड केली. एल इज इक्वल टू समेशन ओव्हर पी के क्यू के डॉट मायनस एच डॅश. ती व्हॅल्यू इथं एल ची पुट केली आणि जर इक्वेशन ऑफ मोशन मिळालं तर ते इक्वेशन ऑफ मोशन कुणासाठी असणार आहे? न्यू कोऑर्डिनेट साठी. आणि तेच जर तुम्ही पाहिलं तर तेच इक्वेशन ऑफ मोशन जर ओल्ड कोऑर्डिनेट साठी जर असेल तर आपण काय नाव देणार आहे? की बाबा हे जे इक्वेशन ऑफ मोशन इथं अज्युम केलेले आहेत आपण, ते काय आहेत? कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनच आहे. हे काय आहेत? कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. म्हणजे जे आपण 10वीला बघा जिओमेट्री मध्ये शिकलेलो आहे की प्रमेय आणि व्यत्यास. म्हणजे आमचे आता शिक्षक छान सांगायचे त्यावेळेस की जर गाढव असेल, प्राणी गाढव असेल तर तो लाथ मारणार. हे जर प्रमेय झालं तर त्याचा व्यत्यास कसा आहे? जर लाथ मारणारा प्राणी असेल तर तो गाढवच असेल. ओके, तीच मेथड आपण इम्प्लिमेंट केलेली आहे इथं, प्रमेय आणि त्याचा व्यत्यास. ओके, तर मला वाटतंय की यात काही शंका नसावी. यात कुणाला काही शंका आहे का? असेल तर विचारा. कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनचा ऍडव्हान्टेज एवढाच आहे की इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज होत नाहीत जरी आपण कोऑर्डिनेट चेंज केले तरी. ओके, यात कुणाला काही शंका आहे का? 2 मिनिटात त्यात काही शंका असेल तर विचारा मला. नसेल तर आपण पुढे जाऊया. कुणाला काही शंका? नो सर. अरे बाकीचे कुणाला काही शंका? नो सर. क्विक मध्ये उत्तर द्यायला शिका. आता तुम्ही ग्रॅज्युएशनला नाहीत, पोस्ट ग्रॅज्युएशनला आहात, कारण आपल्याला सिलेबस भरपूर संपवायचा आहे. ओके ओके, मग शंका कुणाच्या नसतील तर आपण पुढे जाऊया. ओके, आता कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन कसं काढायचं हे आता कळालं. ओके, मग आता जर आपल्याला याच्या पुढे जायचं असेल तर आपल्याला 4 जनरेटिंग फंक्शन डिराईव्ह करावे लागतात कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये. आता नेट एक्झामचा जो सेकंड पेपर असतो
त्यातला सी जो पार्ट असतो तिथं हमखास याच्यावरचा 5 मार्कचा प्रॉब्लेम विचारला जातो, किंवा सेट एक्झाम असेल तर ऑब्जेक्टिव्ह याच्यावरचे 2-3 क्वेश्चन येऊन जातात. ओके, तर हा चॅप्टर त्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे, प्रॉब्लेम ओरिएंटेड आहे. ओके, मग आता याच्या पुढे काय करायचंय आपल्याला, 4 जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करायचे. आता जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करण्याच्या आधी आपण काय करूया, लिजेंड्रेज ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय हे शिकूया, कारण त्याचा बेस आपल्याला लागतोय पुढे फंक्शन ट्रान्सफर करण्यासाठी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिजेंड्रेज ट्रान्सफॉर्मेशन. व्हॉट इज लिजेंड्रेज ट्रान्सफॉर्मेशन? म्हणजे सेकंड आणि थर्ड आणि फोर्थ जनरेटिंग फंक्शन डिराइव्ह करण्यासाठी याचा वापर होणार आहे, लक्षात घ्यायचंय. त्यामुळं ते समजून घ्यायचंय आपल्याला. ओके, सो व्हॉट इज अ लिजेंड्रेज ट्रान्सफॉर्मेशन? फॉर दॅट लेट अस कन्सिडर a general function f which is a function of x and y. So let us assume function f which is a function of coordinates x and y. Here this function f depends on x and y. Function f, it depends on coordinates x and y, whereas these xy are the independent coordinate. हा हे कळलं पाहिजे. these are the independent coordinate. म्हणजे काय, f ला xy ची गरज लागते फाइंड करण्यासाठी. जर f फंक्शन तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला xy माहिती असणं गरजेचं आहे. xy वर डिपेंड आहे फंक्शन f, वेअर ऍज xy आर दी इंडिपेंडंट कोऑर्डिनेट. xy ला f ची गरज नाहीये, xy कोऑर्डिनेट f वर डिपेंड नाहीत. बघा, आपण एक f असं फंक्शन घेतलेले ज्याच्याकडे 2 कोऑर्डिनेट आहेत x आणि y. मग त्यात मी पुन्हा म्हणतोय की फंक्शन f डिपेंड्स ऑन xy कोऑर्डिनेट. फंक्शन f ला xy कोऑर्डिनेटची गरज आहे, बट these xy coordinate are the independent coordinate आणि त्यांना काय f फंक्शनची गरज नाही. म्हणजे xy चं कोऑर्डिनेटचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि f फंक्शनचं अस्तित्व कुणावर अवलंबून आहे, तर xy कोऑर्डिनेट वर अवलंबून आहे, हे यातून आपण म्हणतोय. सो इफ सपोज f इज दी फंक्शन ऑफ xy कोऑर्डिनेट, then to employ canonical transformation, so what we done, we simply transform this one set of independent coordinates, to another set of independent coordinate. बघा, कारण इथं वर्डच आहे ट्रान्सफॉर्मेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन इज सिम्पली सेड ॲज द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट. चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट म्हणजेच आपण म्हणतोय ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, मग आता कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जे करणार आहे तेच इथं करतोय आपण. इट इज सिम्पली, आता हे नावावरूनच कळतंय ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. मग ट्रान्सफॉर्मेशन जर असेल तर आपण काय करतोय, हिअर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन सेट ऑफ इंडिपेंडंट कोऑर्डिनेट टू दी अनदर सेट ऑफ इंडिपेंडंट कोऑर्डिनेट. ओके, मग आता हे फंक्शन f ऑफ xy घेतलंय, त्याला सपोज वी कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 1. ओके, मग आता इथं काय करतोय आपण, हे कोऑर्डिनेट चेंज करतोय. f इज अ फंक्शन ऑफ xy जे आधी होतं ते आपण काय केलं,
न्यू फंक्शन जनरेट केलं. त्यामध्ये आपण काय केलं, हा एक्स कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेटनं चेंज केला, यू कोऑर्डिनेटनं, आणि वाय कोऑर्डिनेट आहे तसाच ठेवला. एक बदला, दोन बदला किंवा तिन्ही कोऑर्डिनेट बदला चालणार आहे. आता मी काय केलं, हा एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट वाय ने काय केला, रिप्लेस केला. दिस इज दी ओल्ड कोऑर्डिनेट, this is the old coordinate and this is the new coordinate. This is the new coordinate. So what we done here, what we done here, we simply change the dependence of this function. We simply change the dependence of this function from one set of independent variables to the another set of independent variable. काय केलं, हे जे f फंक्शन होतं सुरुवातीचं, आता याला आपण म्हणूया ओल्ड फंक्शन. ओके, नाव सुद्धा देऊया. आणि हे काय आहे, तुमचं f डॅश न्यू फंक्शन आहे, न्यू फंक्शन आहे. ओके, मग मी थोडक्यात काय केलं, तर ह्या फंक्शनची डिपेंडेबिलिटी जी होती ती मी चेंज केली. हे सुरुवातीचं ओल्ड फंक्शन डिपेंड कुणावर होतं, इट डिपेंड्स ऑन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय, वेअर ॲज दिस न्यू फंक्शन डिपेंड्स ऑन न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय यू वाय. बघा, म्हणजेच या लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपण काय करतोय, त्या फंक्शनची डिपेंडेबिलिटी जी आहे ती चेंज करतोय. म्हणजेच काय, जे आधी फंक्शन ओल्ड कोऑर्डिनेट वर डिपेंड होतं तेच फंक्शन किंवा बहुधा दुसरं फंक्शन f डॅश फंक्शन हे दुसऱ्या कोऑर्डिनेट वर डिपेंड करतोय आपण, म्हणजे त्याची डिपेंडेबिलिटी जी आहे ती चेंज करतोय. बघा, मग आता याचं एक्झाम्पल जर मी घेतलं, इफ सपोज कन्सिडर द इंटरनल एनर्जी, इफ वी कन्सिडर द फंक्शन ऍज अ इंटरनल एनर्जी. मग आता मी म्हटलं इंटरनल एनर्जी हे सुरुवातीला फंक्शन होतं स्टेट कोऑर्डिनेटचं, ओके, किंवा एंट्रॉपीचं फंक्शन होतं असं अज्युम केलं आपण. मग मी काय केलं की ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, जेणेकरून हेच फंक्शन म्हणजे इंटरनल एनर्जी आता कुणावर डिपेंड आहे, समजा व्हॉल्यूम आणि प्रेशरवर डिपेंड आहे असं अज्युम केलं. म्हणजे आपण काय केलं, हे फंक्शन चेंज झालंय का, थोडक्यात झालेलं नाही. आपल्याला ते आपण अज्युम केलं की ते चेंज होतंय, पण ते होत नाही. फक्त काय होतंय, त्या फंक्शनची डिपेंडेबिलिटी चेंज होते. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये इंटरनल एनर्जी जर स्टेट आणि एंट्रॉपीवर डिपेंड राहत असेल, तर दुसऱ्या केसमध्ये आपण काय म्हणतोय, तीच इंटरनल एनर्जी कुणावर डिपेंड आहे, व्हॉल्यूम आणि प्रेशरवर डिपेंड आहे. म्हणजे या केसमध्ये आपण काय करतोय, फक्त फंक्शनची डिपेंडेबिलिटी जी होती ती चेंज करतोय. थोडक्यात काय, तर आधी फंक्शन एक्स वाय कोऑर्डिनेट वर डिपेंड होतं, तर आता फंक्शन कुणावर डिपेंड आहे, यू आणि वाय कोऑर्डिनेट वर डिपेंड आहे. ओके, तर ही अनालॉजी कळाली की काय, यात काय करायचंय आपल्याला ते. आता नेक्स्ट पाहूया आपण. इथं अज्युम केलं f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय म्हटलंय आपण. इफ सपोज दिस f इज अ एक्झॅक्ट डिफरन्शियल, f is the exact differential, then we can write df is equal to partial derivative of this function f with respect to x into dx plus partial derivative of this function f with respect to y into dy. कुणासाठी लिहिलं, याच्यासाठी लिहिलं. कधी लिहिलं, जर हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असेल तर, फंक्शन f जर एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असेल तर हे आपण या पद्धतीनं लिहू शकतो. वी कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 2. वी कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 2. फर्दर इफ वी राइट this equation as df is equal to u dx plus y dy. बघा, या पद्धतीत सुद्धा लिहू शकतो मी, या पद्धतीत सुद्धा लिहू शकतो.
मग आता या 2 आणि 3 वरून इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 3 व्हॉट वी गेट, इथं dx आहे, इथं dx आहे, इथं dy आहे, इथं dy आहे, म्हणजेच इथं सुद्धा df आहे, इथं सुद्धा df आहे. मग या 2 आणि 3 नंबरच्या इक्वेशन वरून आपण सिंपली लिहू शकतो u इज इक्वल टू partial derivative of this function f with respect to x. Similarly, we can write y is equal to partial derivative of this function f with respect to y. म्हणू शकतो आपण कंपॅरिझन केल्यानंतर. ओके, नाउ नेक्स्ट what we done here, we change the variable xy as f dash of uy, कारण हे xy काय आहे तुमचे ओल्ड व्हेरिएबल आहेत or coordinated independent coordinates, and these are the new variables or independent coordinates. Okay, so if we assume here, or let us consider by using Legendre's transformation, if we assume f dash, that is the function, new function with a new independent coordinate, is equal to f, that is the function with old independent coordinates, minus u into x, minus u into x, call it as equation number 4. हे अज्युम केलेलं आहे, हे काय केलं आपण अज्युम केलं. आता तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन आपण शिकलो, गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन, रिलेटिव्हिटी, त्या कन्सेप्ट मध्ये शिकलेलो आहे आपण. न्यू कोऑर्डिनेट आणि ओल्ड कोऑर्डिनेट मध्ये कसे रिलेशन असतात, तर तिथं आपण लिजेंड्रेस ट्रान्सफॉर्मेशनचा आता हा कन्सेप्ट पाहतोय. मग दिस इज दी न्यू फंक्शन, ओके, दिस इज दी न्यू फंक्शन, दिस इज दी ओल्ड फंक्शन. ओके, आता u काय आहे, दिस इज दी न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, and what is x, x is the old coordinate, x काय आहे ओल्ड कोऑर्डिनेट आहे. पहा इथं हे ओल्ड फंक्शन, हे न्यू फंक्शन, हे ओल्ड कोऑर्डिनेट, हा झाला तुमचा न्यू कोऑर्डिनेट, कारण तो आपण चेंज करतोय, ट्रान्सफॉर्म करतोय. ओके, so if we further consider this equation number 4 is an exact differential equation. हे इक्वेशन नंबर 4 सुद्धा काय असं अज्युम केलं आपण, एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. मग त्याच्यावरून आपण लिहू शकतो df डॅश इज इक्वल टू df मायनस मायनस u dx मायनस x du, कारण ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं पाहिजे, डिफरन्शिएशन. ओके, किंवा इथं मी म्हणताना सुरुवातीला असं म्हणूया आपण, अरे शंका असेल तर विचारायचंय बरं का मला, पुढे त्याशिवाय जायचं नाही. डिफरन्शिएशन ऑफ यू एक्स. मग हे जर सॉल्व्ह केलं, df डॅश इज इक्वल टू df मायनस चेंज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल वापरला डेरिव्हेटिव्हचा, u dx मायनस x du, हे इक्वेशन मिळेल आपल्याला. ओके, मग आता df ची व्हॅल्यू मगाशी आपण फाइंड केलेली आहे, मागच्या स्लाइड मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की काय आहे, df ची व्हॅल्यू u dx प्लस v dy y dy. So from equation 3 here, if we replace df is equal to u dx plus y dy, आता ह्या दोन राहिलेल्या टर्म अशाच u dx मायनस x du. आता यात जे जाते कॉमन टर्म ते घालून टाका, प्लस u dx मायनस u dx कॅन्सल होईल, आणि df डॅश ची व्हॅल्यू तुम्हाला काय राहील, df डॅश इज इक्वल टू y dy मायनस x du, y dy minus x du. Okay, so call this equation as equation number 5.
मग आता सुरुवातीला तुम्ही इथं म्हणताय की एफ डॅश सुद्धा काय आहे तुमचा एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे. एफ डॅश सुद्धा काय आहे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. जर एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असेल आणि एफ डॅश कुणाच फंक्शन आहे तर तो फंक्शन आहे यू आणि वायचं. तर तुम्हाला एफ डॅश साठी तुम्ही एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन लिहू शकता. df dash is equal to partial derivative of f dash with respect to u into du plus d by f dash upon by y into dy. इक्वेशन नंबर 6. हे का लिहिलं आपण? का लिहिलं? बिकॉज f dash which is a function of u and y is the exact differential. Okay, so by comparing 5 and 6 what we get. बघा पुन्हा 5 and 6 ला आपण कम्पेअर केलं. इथं LHS ला df डॅश आहे, इकडं df डॅश आहे, इथं dy आहे, इथं dy आहे, इथं du आहे, इथं du आहे. मग राहिलेल्या टर्म सुद्धा आपल्याला इक्वेट करावे लागतील. दोन्ही इक्वल असतील, दोन्ही एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असतील तर. म्हणजे त्याच्यावरून काय येणार आहे, एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल तुम्हाला? एक्स इज रिटर्न ॲज मायनस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन एफ डॅश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ला कॉम्पोनंट कुठला आहे डी म्हणून तो कॉम्पोनंट इथं आणायचा, त्याच्या पुढचा मल्टिप्लायर कोएफिशियंट, त्याच्यावरून एक्स ची व्हॅल्यू मिळेल. आणि तशीच तुम्हाला काय मिळेल, y ची व्हॅल्यू मिळेल. y इज इक्वल टू डॅ बाय एफ डॅश बाय डॅ बाय एफ और पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ डॅश फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y. So these are the necessary relations for Legendre's transformation. म्हणजे तुम्हाला एखादं फंक्शन दिलं, आता हे फंक्शन समजा f1 फंक्शन दिलं असेल, जनरेटिंग फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ QPT असं जर आपण म्हटलं, आणि तुम्हाला f2 फंक्शन डिराइव्ह करायचंय, तर f2 फंक्शन तुम्ही कसं डिराइव्ह करणार? f2 इज इक्वल टू f1 आणि त्याच्यावरून काय करणार? f1 प्लस और मायनस समेशन ओव्हर पी क्यू पी आय क्यू आय किंवा पी के क्यू के हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही f2 फाइंड करणार आहे. म्हणजे इथं काय लिजेंड्रेस ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही वापरणार आहे जनरेटिंग फंक्शन डिराइव्ह करताना. म्हणजेच आता ही जर इक्वेशन तुम्ही पाहिली, याला इक्वेशन नंबर जर मी 6 म्हणतो इथं या दोन इक्वेशनला, ओके 6 इक्वेशन म्हणतो, तर यात जर तुम्ही पाहिलं तर आपण काय केलं, हे कोऑर्डिनेट चेंज केलता. दिस इज दी ओल्ड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल और कोऑर्डिनेट. ओके, दिस इज दी न्यू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल और कोऑर्डिनेट. ओके, मग ओल्ड आणि न्यू व्हेरिएबल मध्ये काय आहे तर एक रिलेशन आहे. ते रिलेशन काय आहे तर एक्स इज इक्वल टू मायनस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यू फंक्शन दॅट इज एफ डॅश विथ रिस्पेक्ट टू कुणाच्या आहे तर न्यू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलच्या अक्रॉस ते डेरिव्हेटिव्ह आहे, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह और पार्शियल डिफरन्शिएशन. म्हणजेच जर तुम्हाला न्यू व्हेरिएबल ट्रान्सफॉर्म झालं, ओके, इफ सपोज दिस फंक्शन इज ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम दिस ओल्ड व्हेरिएबल टू न्यू व्हेरिएबल, ओके, तर तुम्हाला हे रिलेशन माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, म्हणजे तिथं तुम्हाला काय सगळा हे डिराइव्ह करण्याची गरज नाहीये. तुम्हाला असं फंक्शन जर दिसलं तर तुम्हाला डायरेक्ट तिथं लिहिता आलं पाहिजे रिलेशन. किंवा आता असं जर आपण म्हटलं f is a function of small pi and qi and f dash is a function of capital pi and small qi किंवा कॅपिटल qi असेल, तर हा झाला तुमचा x आणि हा झाला तुमचा u. तर त्याच्यावरून तुम्हाला डायरेक्ट लिहिता आलं पाहिजे स्मॉल x म्हणजे स्मॉल pi आहे तुमचा इज इक्वल टू मायनस डॅ बाय एफ डॅश अपॉन डॅ बाय यू म्हणजे काय तर कॅपिटल पी आहे. हे डायरेक्ट रिलेशन मिळाले तुम्हाला. म्हणजेच आपल्याला काय करायचंय, ट्रान्सफॉर्म करायचंय. कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्म मध्ये काय करतोय, वी चेंज दी
one independent set of coordinate to another independent set of coordinate, or we in short we can change the dependency of the function ची आपण काय करतोय, डिपेंडन्सी चेंज करतोय. चेंज डिपेंडन्सी ऑफ दी फंक्शन. काय करतोय इथं थोडक्यात, तर त्या फंक्शनची डिपेंडन्सी चेंज करतोय. म्हणजे फंक्शन आधी एका सेटवर डिपेंड होतं, दुसऱ्या केसमध्ये कोऑर्डिनेट चेंज केल्यानंतर फंक्शन दुसऱ्या कोऑर्डिनेट्सवर डिपेंड राहते. ओके, असं जर असेल तर आपण तिथं काय वापरतोय, तर हे लिजेंड्रेज ट्रान्सफॉर्मेशन वापरतोय. सो यात काही शंका आहे का, विचारा. जर शंका असेल 5 मिनिटं आहेत आपल्याकडे, त्यामध्ये तुम्ही शंका विचारल्या तरी चालतील. तुमच्या काही शंका असतील त्या, किंवा तुमचे जे फीडबॅक असतील की बाबा सर आम्हाला समजतंय किंवा समजत नाहीये, परत तुम्ही एक्सप्लेन करताय का, तरी मला सांगितलं तरी चालेल. कुणाला काही शंका आहे का? हॅलो. नो सर. शंका असेल तर मला सांगायचं आहे. ऐश्वर्या कंसे, अनामिका शेलार, अरे मुलं कोण, शंका असेल तर मला तिथं चॅटबॉक्स मध्ये, तुम्हाला बोलायचं नसेल तर चॅटबॉक्स मध्ये टाकल्या तरी चालतील शंका. ओके, आजच्या लेक्चरचं तुम्हाला जर समजलं असेल तर यस म्हणून टाका की आजच्या लेक्चरचं सर तुम्हाला तुम्ही जे शिकवलं आहे, आजचा जो टॉप पॉइंट आपण डिस्कस केला तो आम्हाला बऱ्यापैकी चांगला समजलेला आहे, असं जर असेल तर ते टाका. किंवा इंडिव्हिज्युअल माझा नंबर मी आता शेअर करतोय तुमच्याशी. ओके, 9730324655. ओके, माय नेम इज पवार सर. ओके, शंका असतील तर मला तिथे जर तुम्ही टाकलं तरी चालेल. व्हॉट्सअपवर माझा हाच नंबर आहे. ओके, आणि या पद्धतीतच मी जाणार आहे की बाबा समजत असेल तर तिथून पुढून सांगायचं आहे की समजतंय सर, काही शंका नाहीये. शंका तुम्हाला अशा एकत्र असताना विचारताना अवघड वाटत असेल तर पर्सनली मला फोन केला तरी चालेल. फक्त कुठंतरी मनात शंका ठेवून पुढे जायचं नाहीये, कारण हा चॅप्टर तसा आहे की जर बेसच कच्चा राहिला तर अवघड होईल. ओके, आणि हे तुम्हाला आता पुढं काही जण आपल्यातले नेटसेट जर करणार असतील तर त्यांच्यासाठी म्हणजे 5 मार्क. आता तुम्ही म्हणाल सर 5 मार्कालाच क्वेश्चन येतो, एवढा काय अभ्यास करायचा आहे याचा, तर 5 मार्क सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत. एका एका मार्कानं नेट एक्झाम किंवा सेट एक्झाम निघत नाहीयेत. ओके, त्यामुळं हा खूप म्हणजे महत्वाचा टॉपिक आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. दिगंबर बाबर, काय शंका आहे का? परत मुलींना सर विचारतायत असं म्हणायला नको, तक्रार नकोय आम्हाला. ओके, हो सर. विक्रांत जाधव, सुधीर पाटील, हो सर. ठीक आहे. शंका असतील तर तुम्ही मला फोन करू शकता. मी तुमच्याशी नंबर माझा शेअर केलेला आहे, सेल नंबर. ओके, सो I hope you all understand our today's discussion about the topic canonical transformation and Poisson bracket. Uh, we will meet again in our next lecture with the next article or next point to discuss. Okay, so till then, take care of yourself. Okay, thank you for listening. Okay, thank you.